அனைவருக்கும் என் நமஸ்காரங்கள். 7வது அத்தியாயத்துல பரதனுடைய விருத்தாந்தத்தை பத்தி பார்த்தோம். இந்த 8வது அத்தியாயத்துல அந்த பரதன் மான்குட்டியை ரட்சிக்க முயன்று கடைசியில தான் மானாக பிறக்கிறத பத்தி சொல்றார். என்ன சொல்றாருன்னு பார்க்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. அத அஷ்டமோத்யாயः. ஸ்ரீ சுக உவாச்ச. ஏகதாது மகாநத்யாம் கிருதாபிஷேக நையமிக அவஸ்யகः பிரம்மாக்ஷரம் அபிக்ருணானக முகூர்த்தத்ரயம் உதகாந்த உபவிவேச. தத்ர ததா ராஜன் ஹரிணி பிபாசயா ஜலாசய அவ்யாசம் ஏகைவ உபஜகாம. தயா பேபீயமான உதகே தாவத்யேவ அவிதூரேண நததோ மிருகபதேகே உன்னாதோ லோகபயங்கர உதபததே. தம் உபஸ்ருத்ய சாமிருகவதூஹ பிரகிருதி விக்லவா சகித நிரீக்ஷணா சுதராமபி ஹரிதயா அபிநிவேச வியக்ரஹிருதயா பாரிப்ளவ திருஷ்டிகி அகத த்ரிஷாபயாத் சஹசைவ உச்சக்ராம. தஸ்யா உத்பதந்த்யா அந்தர்வந்த்யா உருபயாவகலிதக யோனி நிர்கதக கர்ப்பக ஸ்ரோதசி நிபபாத. தத் பிரசவ உத்சர்ப்பண பயகே தாதுரா ஸ்வகணேன வியுஜ்யமான கஸ்யாஞ்சித் தர்யாம் கிருஷ்ண சாரசதி நிபபாத அத ச மமார. தம் து ஏன குணகம் கிருபணம் ஸ்ரோதசா அனூஹ்யமானம் அபிவீக்ஷ்ய அபவித்தம் பந்துரிவ அனுகம்பயா ராஜர்ஷிர் பரத ஆதாய மிருதமாதரமிதி ஆஸ்ரம பதம் அனயதே. தஸ்ய வா ஏன குணக உச்சைஹி ஏதஸ்மின் கிருதமிக அபிமானஸ்ய அகக தத் போஷண பாலன லாலன பிரீணன அனுத்யானேன ஆத்மநியமாக சகயமாக புருஷ பரிச்சர்யாதய ஏகைகசக கதிபயேன அகர்கணேன வியுஜ்யமானாக கில சர்வ ஏவ உதவசன். அஹோ பத அயம் ஹரிண குணகः கிருபண ஈஸ்வர ரத சரண பரிப்ரமணரயேன ஸ்வகண சுஹ்ருத் பந்துப்யः பரிவர்ஜிதः சரணம் ச மா உபசாதிதோ மாம் ஏவ மாதா பிதரோ ப்ராத்ருஞாதீன் யௌத்திகாம் ச ஏவ உபேயாய ந அன்யம் கஞ்சன வேதமயி அதிவிஸ்ரப்தஸ்ச அத ஏவ மயா மத்பராயணஸ்ய போஷண பாலன பிரீணன லாலனம் அனசூயுன அனுஷ்டேயம் சரண்யோபேட்சா தோஷ விதுஷா. நூனம் ஹி ஆர்யாः சாதவ உபசமசீலாः கிருபண சுஹ்ருத ஏவம் விதார்த்தே ஸ்வார்த்தானபி குருதரான் உபேக்ஷந்தே. இதி கிருத அனுஷங்க ஆசன சயன அடனஸ்தான அசன ஆதிஷு சக மிருகஜ குணா ஸ்நேகானுபத்த ஹிருதய ஆசீதே. குச குசும சமித்பலாச பலமூல உதக அன்ய ஆஹரிஷ்யமானக விருகசாலா விருக ஆதிவ்யக பயம் ஆசம்சமானக யதா சஹரிண குணகேன வனம் சமாவிசதி. பதிஷு ச முக்தபாவேன தத்ர தத்ர விஷக்தம் அதிப்ரணய பரஹிருதயக கார்பண்யாத் ஸ்கந்தேன உத்வகதி. ஏவம் உத்சங்க உரசி ச ஆதாய உபலாலயன் முதம் பரமாம் அவாப. क्रियायां निर्वर्त्यमानायां अंतरालेऽपि
उत्तायो उत्ताय यदैनम् अभिसक्षीत तर्हि वाव स वर्षपतिः प्रकृतिस्तेन मनसा तस्मासिष आसास्ते स्वस्ति साधु वत्सते सर्वत इति अन्यदा भृशम् उद्विग्नमना नष्टद्रविण इव कृपणः स करुणम् अतितर्षेण हरिण कुणकविरह विह्वल हृदय सन्तापः तम् एव अनुशोचन् किल कश्मलम् महत् अभिरम्भित इति होवाच अपिबत स वै कृपण येन बालको मृतहरिणी सुतः अहो मम अनार्यस्य शतकिरातमतेः अकृत सुकृतस्य कृत विस्रम्भ आत्मप्रत्ययेन तद् अविगणयन् सुजन इव आगमिष्यति अपि क्षेमेन अस्मिन् आश्रमोपवने सष्पाणि चरन्तम् देवगुप्तम् द्रक्ष्यामि अपि च न वृकः शालावृकः अन्यतमः वा नैकचर एकचरो वा वक्षयति निम्लोचतिह भगवान् सकल जगत्क्षेम उदयः त्रय्यात्मा अद्य अपि मम न मृगवधून्यास आगच्छति अपि स्विद् अकृत सुकृतम् आगत्य मां सुखयिष्यति हरिण राजकुमारः विविध रुचिर दर्शनीय निज मृगधारक विनोदैः असन्तोषम् स्वानाम् अपनुदन् श्वेलिकायां मां मृषा समाधिना आमीलित दृशं प्रेम संरम्भेण चकित चकित आगत्य बृषत् अपरुष विषाणाग्रेण लुटति आसादित रविषि बर्हिषि दूषिते मायोपालब्धः भीत भीतः सभति उपरतरास ऋषिकुमारवद् अपहित कर्ण कलाप आस्ते किं वा अरे आचरितं तपः तपस्विन्य अनया यदे इयम् अवनिः सविनय कृष्णसारतनय तनुतर सुभग शिवतम अकर कुरपद पंक्तिभिः द्रविण विदुर आतुरस्य कृपणस्य मम द्रविण पदवीं सूचयन्ति आत्मानं च सर्वतः कृत कौतुकं द्विजानां स्वर्गापवर्ग कामानां देवयजनं करोति अपि स्विते असौ भगवान् उडुपतिः येनं मृगपति भयात् मृतमातरं मृगबालकं स्वाश्रम परिभ्रष्टम् अनुकम्पया कृपण जनवत्सलः परिपाति किं वा आत्मज विश्लेष ज्वरदवदहन शिखाभिः उपतप्यमान हृदयस्थल नलिनीकम् मामुपस्पृत मृगीतनयं शिशिर शान्त अनुराग गुणित निज वदन सलिल अमृतमय गभस्तिभिः स्वदय तीति च एवम् अघटमान मनोरथ आकुल हृदयग मृगधारकाभाषेण स्वारब्ध कर्मणा योगारम्भणतः विभ्रंसितः स योगतापसः भगवत् आराधन लक्षणाश्च कथम् इतरथा जात्यन्तरयेण कुणक आसङ्गः साक्षान् निःश्रेयस प्रतिपक्षतया प्राक् परित्यक्त दुस्त्यज हृदया अभिजातस्य तस्यैवम् अंतराय विहत योगारम्भणस्य राजक्षेः भरतस्य तावत् मृगार्भक पोषण पालन प्रीणन लालन अनुषंगेन अविगणयत आत्मानम् अहिरिव आकुबिलम् दुरतिक्रमः कालः
करालरभस आपद्यते तदानीमपि पार्श्ववर्तिनम् आत्मजम् इव अनुशोचन्तम् अभिवीक्षमानः मृग एव अभिनिवेशितमना विसृज्य लोकम् इमम् सह मृगेण कलेवरम् मृतम् अनुनमृत जन्मानुस्मृतिः इतरवते मृगशरीरम् अवाप तत्र अपि हवा आत्मनः मृगत्वकारणम् भगवत्ताराधन समीह अनुभावेन अनुस्मृत्य भृशम् अनुतप्यमान आह अहो कष्टम् भ्रष्टोऽहम् आत्मवतामनुपतात् यत् विमुक्त समस्त संगस्य विविक्त पुण्य अरण्य शरणस्य आत्मवत आत्मनि सर्वेषाम् आत्मनाम् भगवती वासुदेवे तद् अनुश्रवण मनन कीर्तन आराधन अनुस्मरण अभियोगेन अशून्य सकलयामेन कालेन समावेशितम् समाहितम् कास्नेन मनः तत्तु पुनः मम अबुधस्य आरानुमृगसुतम् अनुपरिशुश्राव इत्येवम् निगूढ निर्वेदः विसृज्य मृगीम् मातरम् पुनः भगवत्क्षेत्रम् उपशमशील मुनिगणदयितम् सालग्रामम् पुलस्त्य पुलहाश्रमम् कालञ्जरात् प्रत्याजगाम तस्मिन् अपि कालम् प्रतीक्षमानः सङ्गाच भृशम् उद्विग्न आत्मसहचरः शुष्कपर्ण तृणवीरुदा वर्तमानः मृगत्वनिमित्तावसानम् एव गणयन् मृतशरीरम् तीर्थोदकक्लिन्नम् उत्ससर्ज इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम् संहितायाम् पञ्चमस्कन्धे भरतचरिते अष्टमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणम् गोविन्द गोविन्द। ஸ்ரீ சுகர் சொல்றார், அந்த பரதன் ஒரு சமயம் சக்கர நதியில ஸ்நானம் பண்ணிட்டு அனுஷ்டிக்க வேண்டிய நித்திய நைமித்திக கர்மங்களை எல்லாம் முடிச்சு பிரணவத்தை தபிச்சுண்டு நதிக்கரையில உட்கார்ந்துட்டு இருந்தான். அப்போ அந்த நதியில ஒரு பெண்மான் தண்ணீர் குடிக்கிறதுக்காக தனியாக அந்த ஜலத்துக்கு அருகில வந்தது. அது ஜலம் குடிச்சுட்டு இருக்கும் போது சமீபத்துல உலகமே அப்படியே பயந்து நடுங்கும்படியாக ஒரு சிம்மத்தினுடைய கர்ஜனை கேட்டது. சிம்ம கர்ஜத்தை கேட்டுட்டு ஐயோ சிம்மம் வருகிறதே அப்படின்னு அந்த பயம் வந்த உடனே மனசெல்லாம் அப்படியே நடுநடுங்கி போய் தண்ணீர் குடிக்கணும் அப்படின்னு நினைச்ச அந்த தாகம் கொஞ்சம் கூட தீராம பயத்தினால திடீரென்று அது ஓடுறதுக்கு கிளம்பித்து. அப்போ அந்த மான் கர்ப்பிணி, அதனால அப்படி வேகத்துடன் போக முயற்சித்த போது அந்த பயத்தினுடைய காரணத்தினால கர்ப்பம் அப்படியே நழுவி நதியினுடைய பிரவாகத்துல விழுந்தது. தன்னுடைய இனத்தை விட்டு பிரிந்ததாலும் அந்த பெண்மானுடைய கர்ப்பம் நழுவி போனதாலும் வேகத்தோட அது கிளம்ப ஆரம்பிச்சதாலும் பயத்தினாலும் ரொம்ப டயர்டாயி வருந்தி ஒரு மலை குகையில விழுந்து அது தன் உயிரையே விட்டு விட்டது. மன இரக்கத்திற்கு இடமான அந்த மான்குட்டி நதியின் வெள்ளத்திலே அடித்து கொண்டு போக ஆரம்பித்தது. அதை பார்த்த அந்த பரதன் தாயில்லாத அந்த மான்குட்டியை அந்த ஆபத்திலிருந்து காப்பாற்றி தன்னுடைய ஒரு சொந்த பந்துவை போல தன் ஆசிரமத்துக்கு எடுத்துட்டு வந்தார். அந்த மன்னவன் அந்த மான்குட்டி இடத்துல அதிகமான ஒரு அபிமானத்தை வச்சு அத தினந்தோறும் போஷிக்கிறதும் பாதுகாக்கிறதும் சீராட்டுறதும் அதையே சதா நினைச்சுட்டு இருக்கிறதுமாக இருக்கிறதுனால ஸ்நானாதி நியமங்கள் எல்லாம் கூட செய்யாம பரம புருஷ ஆராதனம் முதலிய சகல தர்மங்களும் நாளுக்கு நாள்
கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சு போச்சு. அவன் அந்த மான்குட்டி இடத்துல ஏற்பட்ட ஒரு பாசத்தினால, ஐயோ இந்த மான்குட்டி இப்படி தன்னுடைய இனத்தை எல்லாம் விட்டுட்டு, நண்பர்களையும் பந்துக்களையும் விட்டுட்டு, மன இரக்கத்திற்கு இப்படி இடமாகி என்னையே அப்பாவாகவும் அம்மாவாகவும் பந்துவாகவும் நினைச்சுண்டு என்னையே சரணம் அடைஞ்சதே, இதுக்கு என்னை தவிர வேறு ஒத்தரையுமே தெரியலையே, என்னிடத்தில் மிகுந்த விசுவாசமுடையதா இருக்கே, அதனால என்னையே சரணமாக பிடித்து கொண்ட இந்த மான்குட்டிக்கு ஆகாரம் கொடுத்து போஷிக்கிறது, துஷ்ட மிருகங்களிடத்திலிருந்து காப்பாத்துறது, அன்போட கையால தடவி கொடுத்து முத்தமிடுவது முதலிய பல சீராட்டல்களோடு இவைகளையெல்லாம் நான் கண்டிப்பாக இதை வளர்க்கத்தான் வேண்டும். இதனால என் பகவத் பக்தி எல்லாம் பாழா போறதே அப்படின்னு நினைச்சு நான் இதன் மேல விருப்பு கொள்ள கூடாது. சரணமடைஞ்ச வாளுக்கு அடைக்கலம் தருவது அறிஞர்களுடைய குணம். அதனால பெரியோர்கள் இந்த சரணாகத ரட்சணத்துக்காக தமது சுயநலத்தை பத்தி கவலைப்பட மாட்டா என்று தனக்குத்தானே சொல்லிக்கொண்டு உட்காரும் போதும் படுக்கும் போதும் அங்கும் எங்கும் போகும் போதும் சாப்பிடும் போதும் குளிக்கும் போதும் இப்படி எல்லா சமயங்களிலும் அந்த மான்குட்டியையே நினைச்சுண்டு அதுகிட்டக்க மிகுந்த அன்பு கொண்டவனாக ஆகிவிட்டான். தர்ப்பம், புஷ்பம், சமித்து, இலை, பூ, பழம், வேர், ஜலம் இவைகளையெல்லாம் கொண்டு வர போகும்பொழுது கூட அதை இங்கு விட்டு விட்டு போனால் நாய் நரி ஆகியவைகளுடைய பயம் உண்டாகிவிடுமே என்று நினைத்து அந்த மான்குட்டிய கூடவே அழிச்சுண்டு போவான். போகின்ற வழியிலே அது கொஞ்சம் மெதுவாக நடந்தால் அதன் மீது உள்ள அன்பின் காரணத்தினால அதை தூக்கி தோளின் மேலே வைத்து கொண்டு போவான். இப்படி படுக்கும் பொழுது மார்பிலும் உட்கார்ந்திருக்கும் பொழுது மடியிலும் வைத்து அதை பாராட்டி சீராட்டி மகா ஆனந்தத்தை அவன் அடைந்தான். அவன் நித்திய நைமித்திக கர்மங்களை செய்யும் பொழுது கூட அடிக்கடி இடையில் க்ஷணந்தோறும் எழுந்து சென்று அதை பார்த்து கொண்டிருப்பான். அப்படி அந்த மான்குட்டியை பார்க்கும் பொழுதெல்லாம் நல்ல மனதோடு, குழந்தாய், உனக்கு எல்லா இடங்களிலும் எல்லா காலங்களிலும் க்ஷேமம் உண்டாகட்டும் என்றும் ஆசீர்வாதமும் செய்து விடுவான். ஒரு சில சமயம் அதை காணாவிட்டால் பணத்தை இழந்து விட்டவன் போல மிகவும் அளவுக்கு மீறிய அன்பினால் அதை பிரிந்திருக்க முடியாமல் எப்பொழுது அதை பார்ப்பேன் என்று ஆவலோடு புலம்பிக் கொண்டு பரிதபித்து மன இரக்கத்திற்கு இடமான பெரிய மோகத்தையே அடைந்து துயரம் அடைந்து மன இரக்கத்துடன் சொல்ல ஆரம்பித்தான். தாயை இழந்தமையால் ஐயோ என்று வருந்துவதற்கு இடமான என் இளம் மான்குட்டி எங்கே போனதோ தெரியவில்லையே. நான் துஷ்டன், கிராதகன், கொடுமதி உடையவன், பாக்கியமில்லாதவன். இப்படிப்பட்ட என்னிடத்தில் அது மிகவும் விசுவாசம் வைத்திருந்ததே. அது தன்னுடைய விசுவாசத்தினால என்னுடைய தோஷங்களை எல்லாம் பாராட்டாமல் நன்மையுடைய சாதுவை போல மறுபடியும் என்னிடத்தில் வந்து விடுமா? அந்த என் மான்குட்டி பகவானால் காப்பாற்றப்பட்டு இந்த ஆசிரமத்திற்கு அருகாமையில் உள்ள வனத்தில் மறுபடியும் வந்து புல் மேய்வதை நான் கண்ணார காண்பேனா? சென் நாயாவது, காட்டு நாயாவது, பன்றியாவது, புலியாவது அதை சாப்பிடாமல் இருக்க வேண்டுமே. எல்லா லோகங்களுக்கும் க்ஷேமத்தை விளைவிக்கும் சூரிய பகவான் மறையும் நேரம் கூட வந்து விட்டதே. இன்னும் அந்த மான்குட்டி என்னிடத்தில் வந்து சேரவில்லையே. என்னுடைய மான்குட்டியான அந்த ராஜகுமாரன் மான்குட்டிகளுக்கு இயற்கையில் ஏற்பட்டவைகளும் பார்க்க 10,000 கண்கள் வேண்டும் என்றபடி அழகாக இருக்கும் பல வகையான விளையாட்டுக்களால் தன் பந்துவாகிய என் மன வருத்தங்களை எல்லாம் போக்கடித்து பாக்கியமில்லாத என்னை ஆனந்தப்படுத்துமா? நான் பொய்யாகவே தானம் செய்வது போல கண்ணை மூடிக்கொண்டு இருக்கும் பொழுது அன்பினுடைய கோபத்தினால் கலங்கி அருகாமையில் வந்து நீர்த்திகளை போல் மெதுவாக இருக்கின்ற கொம்புகளினுடைய நுனியினால் பயந்து பயந்து என்னை அடிக்கடி முட்டி பார்க்குமே. ஹவிஸ் வைத்திருக்கின்ற தர்ப்பத்தை கடித்து எச்சிலாக்கி நான் கோபத்தோடு அதை கடிந்து கொள்ளும் போது அந்த க்ஷணமே விளையாட்டெல்லாம் அடங்கி போய் இந்திரியங்கள்லாம் ஒடுக்கிக் கொண்டு ரிஷிகுமாரன் போல ஒடுங்கி நிற்குமே. இந்த பூமி
நிரம்பவும் கௌரவிக்க கூடியது. இது என்ன தவம் செய்ததோ தெரியவில்லையே. ஏனென்றால் இந்த பூமி கிருஷ்ணசார மான்குட்டியின் அழகிய குளம்படிகளால் நிறைந்திருக்கிறது. அவை மிகவும் மங்களமானது, உறுதியானது. அத்தகைய குளம்படிகளின் வரிசைகளால் நிறைந்த இந்த பூமி என் தனமாகிய மான்குட்டியை இழந்து வருகின்ற எனக்கு அது போன வழியை அறிவிக்கின்றது. இந்த பூமி அதன் குளம்படிகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டு சொர்க்க மோட்சங்களை விரும்புகின்ற அந்தணர்களின் வேள்வி செய்வதற்கு உரிய இடமாக ஆகின்றது. அதாவது கிருஷ்ணசார மான்கள்லாம் எங்கெல்லாம் சஞ்சரிக்கிறதோ அந்த இடம் யாகம் செய்யறதுக்கு மிகவும் உயர்ந்தது என்று ஸ்மிருதியில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னு சொல்றார். எளிய ஜனங்களிடத்தில் மிகுந்த அன்பு உடைய மகானுபாவனாகிய இந்த சந்திரன் தாய் மரணம் அடைந்ததும் எனது ஆசிரமத்திலிருந்து தப்பிப்போன இந்த மான்குட்டியை தன்னுடைய தயவினால் காத்திருப்பானா? என் புதல்வனான மான்குட்டியை பிரிந்ததால் உண்டான ஜரம் என்னும் அக்னியின் ஜுவாலையால் என் ஹிருதயமாகிற நிலத்தாமரை வருந்துகிறதே. மான்குட்டியை தேடி திருந்தமையால் நான் மிகவும் களைப்புற்று விட்டேன். இப்படி என்னிடத்தில் குளிர்ந்து சாந்தமான பிரீதியினால் இந்த சந்திரன் மேலும் மேலும் பெறுவதாகிய தன்னுடைய வாயில் ஊறும் ஜலமாகிற அமிர்தமயமான கிரணங்களால் சிரமம் தீரும்படி செய்வானோ என்று சொன்னான். இப்படி வீணான பல எண்ணங்களால் அந்த பரத மன்னவன் மனக்கலக்கம் அடைந்திருந்தான். மான்குட்டி என்னும் வடிவம் கொண்ட, அதாவது ஊழ்வினை பிராரப்த கர்மமே அப்படி அவனுக்கு பெரிய ஒரு விக்னமாக நேர்ந்தது. அதனால் அவன் ஞான யோக மார்க்கம், வர்ணாசிரமங்களுக்கு உரிய கர்மயோக ரூபமான தவம், பகவத் ஆராதன ரூபமான தவம் ஆகிய இவைகளில் இருந்து நழுவி விட்டான். இது பிராரப்த கர்மம் இல்லாத பட்சத்தில் மான்குட்டி இடத்தில் தன் பிள்ளை போல இப்படி ஒரு பந்தம் எப்படி உண்டாகும்? மோட்ச மார்க்கத்திற்கு விரோதிகள் என்று நேரே வயிற்றில் பிறந்த விடமுடியாத குணமுள்ள தன்னுடைய சொந்த பிள்ளைகளை துறந்தும் கூட இப்படி யோகாரம்பமெல்லாம் தடைபெற்று மான்குட்டியை போஷிப்பதும் பாதுகாப்பதும் அதற்கு பிரியமான காரியங்களை செய்வதும் பாராட்டுவதும் சீராட்டுவதும் அதனிடத்தில் பற்று கொண்டு தன்னை பற்றி துளி கூட நினைக்காமல் இருக்கின்ற அந்த பரதன் என்னும் ராஜரிஷிக்கு எலிப்பொந்தில் பாம்பு நுழைவது போல யாராலும் கடக்க முடியாத அந்த மரண காலம் வந்து சேர்ந்தது. அப்பொழுது தன் பக்கத்தில் இருந்து பிள்ளை போல வருந்துகின்ற அந்த மான்குட்டியை பார்த்து கொண்டே அதனிடத்திலேயே மனம் சென்று அதோடு கூடவே அந்த தேகத்தையும் துறந்து ஒன்றும் அறியாத மூடன் போல மிருக ஜென்மத்தையே அவன் அடைந்தான். அப்பொழுது கூட அவனுக்கு பூர்வ ஜென்ம நினைவு மாறவில்லை. முன் ஜென்மத்தில் அந்த பகவானை ஆராதித்து கொண்டிருந்த நல்ல செயலின் மகிமையினால் தான் மானாக பிறந்தமைக்கு காரணம் இதுதான் என்பதை நன்கு அறிந்து கொண்டு அதற்காக மனம் வருத்தம் அடைந்து, ஆகா என்ன வருத்தம், நான் ஞானிகளுடைய மார்க்கத்தை தொடர்ந்து சென்றும் கூட இடையில் இடையூறுகளால் தடைபட்டு அதிலிருந்து நழுவி விட்டேன். எனக்கு என்ன கஷ்டம் நேர்ந்தது? நான் தேகத்திலும் அதை தொடர்ந்த மற்றவைகளிடத்திலும் பற்றுக்களையெல்லாம் துறந்து ஜன சஞ்சாரம் இல்லாத பரிசுத்தமான அரண்யத்தில் வாசம் செய்து கொண்டு இந்திரியங்களை எல்லாம் வென்று சர்வாந்தராத்மாவான அந்த பகவானுடைய கதைகளை கேட்பது, அவனுடைய திருமேனியை தியானம் செய்வது, குணங்களை கீர்த்தனை செய்வது, அவனை ஆராதிப்பது, அவனையே சதா நினைப்பது முதலியவற்றில் நெடுங்காலமாக மனதை வேறு எந்த விஷயத்திலும் போக விடாமல் தடுத்து அந்த வாசுதேவனிடத்திலேயே ஊக்கத்தோடு நிலைநிறுத்தி இருந்தேன். அப்படிப்பட்ட அந்த மனதை மான்குட்டியிடத்தில் பற்று உண்டாகி மதிகட்டு அந்த மானையே அனுசரித்து இருந்தேன். ஆகையால் யோக மார்க்கத்தில் இருந்து நிலை தவறி விட்டேன் என்று தனக்குள்ளே வருத்தப்பட்டான். இவ்வாறு மன வெறுப்புற்று தாயான பெண்மானை துறந்து தான் இருந்த காலாஞ்சர பர்வத்திலிருந்து புறப்பட்டு இந்திரியங்களை அடக்கி ஆளுதலே இயற்கையாக பெற்ற முனிவர் கூட்டங்களுக்கு பிரியமான பகவானுடைய ஆவிர்பாவ ஸ்தானமுமான சாலகிராமம் என்ற
புலகாசிரமத்திற்கு வந்தான். அங்கு தனக்குத்தானே சகாயமாக தனியே அந்த மான் சரீரம் விடும் காலத்தை எதிர்பார்த்து கொண்டு எதில் மனப்பற்று செய்தால் என்ன கெடுதி ஏற்பட்டு விடுமோ என்று பயந்து கொண்டு, ஏன்னா முன்னாடியே இந்த மான்குட்டி கிட்ட ஏற்பட்ட பந்தத்தினால ஏற்பட்டத அனுபவிச்சுட்டாரு இல்லையா, அதனால அந்த பந்தம் வந்துட போறதே அப்படின்னு பயந்துண்டு உலர்ந்த இலை புல் கொடி இவைகளை தின்று கொண்டு மானாக பிறந்ததற்கு காரணமான பிராரப்த கர்மத்தினுடைய அந்த முடிவையே எண்ணிக்கொண்டு இருந்தான். பிறகு அந்த சரீரம் முடியும்படியான காலமும் வந்தது. அந்த புண்ணிய தீர்த்தத்தில் பாதி நினைந்திருக்கிற தன்னுடைய மிருக சரீரத்தையே விட்டு விட்டான் என்று சொல்லி இந்த 8வது அத்தியாயத்தை முடிக்கிறார். இதை தொடர்ந்து மான் சரீரத்தை விட்ட அந்த பரதன் பிராமண குமாரனாக பிறக்கிறத பத்தி சொல்றார். அதை நம்ம 9வது அத்தியாயத்துல அடுத்த ஆடியோல பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.